So today we will see the practical determination of end correction. Practically आपण end correction कसं calculate करायचं in case of a pipe open at one end and open at both ends. तर सुरुवातीला pipe open at one end घेऊ. We are using two pipes of length L1 and L2, but their inner diameters are same. But their inner diameters are same. या दोन्ही पाईपची लेंथ वेगवेगळी आहे, पण या दोन्ही पाईपच्या इनर डायमीटर मात्र सारख्या आहेत. When the sounded tuning fork of a frequency N1 is held over this pipe, this sound waves propagates through this media or propagates through the pipe. At a closed end, it behaves as a rigid media boundary surface. As the wave is reflected from rigid media boundary surface, node is formed at closed end and antinode is formed at the open end. So this is the condition for resonance. Resonance साठी condition काय? Node should be formed at the closed end and antinode should be formed at the open end. आणि अशा प्रकारे पण ज्यावेळेस रेझोनन्स येतो त्यावेळेस ॲट रेझोनन्स antinode is formed just above the open end of the pipe. Antinode is formed just above the open end of the pipe, and the distance between open end and antinode is known as end correction. त्याला आपण end correction असतो. The distance between open end and antinode, that is called as a end correction, and the distance between antinode to node is a lambda by 4. As its frequency at first resonance is N1, its wavelength is a lambda 1, so the distance between two neighboring node and antinode is a lambda 1 upon 4, and lambda 1 upon 4 is equal to L1 plus E. लॅम्बडा 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू L1 प्लस E. तर हे पाईप एच्या बाबतीमध्ये झालं. सो फॉर पाईप ए द वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज गिवन बाय V इज इक्वल टू N1 लॅम्बडा 1, where N1 is the frequency and lambda 1 is the wavelength. From figure lambda 1 upon 4, lambda 1 म्हणजे काय? lambda 1 म्हणजे या वेव्हची वेव्हलेंथ. The distance between two neighboring node and antinode is lambda by 4. So this is lambda 1 by 4, and lambda 1 by 4 is equal to L1 plus E. Here L1 length of the pipe plus end correction. So this is the distance between neighboring node and antinode. So lambda 1 is equal to 4 in the bracket L1 plus E. ही lambda 1 ची किंमत इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा. So put in equation 1, so V is equal to 4N1 in the bracket L1 plus E. So this is the expression for velocity of sound. Here velocity of sound in a pipe open at one end. आता आपण दुसरा ट्युनिंग फोर्क घेतला, फ्रिक्वेन्सी N2, आणि N2 असा सिलेक्ट केला की तो N2 फ्रिक्वेन्सीचा ट्युनिंग फोर्क या पाईपशी रेझोनन्स दाखवेल. आता याची आणि याची लेंथ वेगळी आहे, म्हणजे याची रेझोनेटिंग फ्रिक्वेन्सी वेगळी आहे. असा ट्युनिंग फोर्क आपण सिलेक्ट केलेला आहे की जो ट्युनिंग फोर्क त्याची फ्रिक्वेन्सी N2 आहे आणि या पाईपला तो फर्स्ट रेझोनन्स देतो. फंडामेंटल मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये एअर कॉलम व्हायब्रेट होतो. अशा प्रकारचा ट्युनिंग फोर्क आपण सिलेक्ट केलेला आहे आणि रेझोनन्स आला. रेझोनन्स आला म्हणजे काय? साऊंड वेव्ह पाईप मधून प्रोपोगेट झाली, क्लोज्ड एंडला नोड तयार झाला आणि ओपन एंडला अँटी नोड तयार झाला. क्लोज्ड एंडला नोड तयार झाला आणि ओपन एंडला अँटी नोड तयार झाला. पण रेझोनन्स येत असताना हा अँटी नोड एक्झॅक्टली ओपन एंडला तयार होण्याच्या ऐवजी त्याच्यापेक्षा वर झाला.
आणि या ओपन एंड आणि अँटीनोड मधल्या अंतराला आपण एंड करेक्शन असं म्हणतो. हे सेकंड पाईप मधलं एंड करेक्शन आलं. फर्स्ट केस मधलं एंड करेक्शन आणि सेकंड केस मधलं एंड करेक्शन सेम का आहे? बिकॉज the inner diameter of the pipe is one and the same and end correction E is equal to 0.3D. diameter सेम असेल तर end correction सेम असेल. अशा प्रकारे हे end correction आहे. आणि ही साऊंड वेव्ह या दिशेनं प्रोपोगेट झाली, या दिशेनं रिफ्लेक्ट झाली, पुन्हा अशी प्रोपोगेट झाली, या दिशेनं रिफ्लेक्ट झाली. या इन्सिडेंट वेव्ह आणि रिफ्लेक्टेड वेव्हच्या सुपरपोजिशनमुळे या पाईपमध्ये स्टेशनरी वेव्ह तयार होते. याचा कंडिशन फॉर रेझोनन्स काय? कंडिशन फॉर रेझोनन्स, नोड इज फॉर्म्ड at the closed end, antinode is formed at the open end, but at resonance antinode is formed just above the open end of the pipe and the distance between open end and antinode, that is called as the end correction, and it is found to be E is equal to 0.3. So we will use the same treatment for the pipe B. So velocity of a sound wave in a first pipe, pipe A and pipe B is one and the same. So V is equal to N2 lambda 2. कारण याची रेझोनेटिंग फ्रिक्वेन्सी N2 आहे, म्हणून N2 lambda 2. From figure, what is the distance between two neighboring node and antinode? Node and antinode मधलं डिस्टन्स काय आलं? lambda 2/4, and lambda 2/4 is equal to L2 is the length of the pipe plus end correction. So lambda 2/4 is equal to L2 plus E. Hey, lambda 2/4 is equal to L2 plus E and lambda 2 is equal to 4 in the bracket L2 plus E. Put in equation 3. हे इक्वेशन नंबर 3 मध्ये ठेवलं. यानंतर जे इक्वेशन आलं ते V is equal to 4 N2 in the bracket L2 plus E. So this is the velocity of a wave in the second pipe. But velocity of a wave in first pipe and second pipe is one and the same. दोन्ही सारखेच आहे. सो इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 4, इक्वेशन 2 and 4 इक्वेट केले. 4n1 हे पाहिजे, 4n1 इक्वेशन नंबर 2 in the bracket L1 plus E is equal to 4n2 in the bracket L2 plus E. म्हणजे इक्वेशन नंबर 2 आणि इक्वेशन नंबर 4 हे इक्वेट केले. 4 कॅन्सल झाला. n1 L1 plus n1 E is equal to n2 L2 plus n2 E. आता एंड करेक्शन असणाऱ्या टर्म एका बाजूला घेतल्या. n1 E हे पाहिजे, n1 E मायनस n2 E. हा n2 E इकडे आला, हा प्लस मायनस होईल, म्हणून मायनस n2 E इज इक्वल टू n2 L2 मायनस n1 L1. हा जो n1 L1 इकडे आहे तो इकडे घेतला, तो प्लस n1 L1 या ठिकाणी मायनस n1 L1 झाला. म्हणून याच्यातलं एंड करेक्शन कॉमन काढलं. एंड करेक्शन E इज इक्वल टू E इन द ब्रॅकेट n1 minus n2 is equal to n2 L2 minus n1 N1, and end correction E is equal to n2 L2 minus n1 L1 divided by n1 minus n2. So this is expression for end correction where n1 is greater than n2. n1 is greater than n2 लिहिणं का महत्वाचं आहे? कारण जर n2 ग्रेटर असेल तर हे एंड करेक्शन निगेटिव्ह येतं. निगेटिव्ह एंड करेक्शन हे कधीच अस्तित्वात असू शकत नाही, म्हणून ही कंडिशन लिहिणं आहे. n1 इज ग्रेटर दॅन n2. अशा प्रकारे हे पाईप ओपन आहे. 1 एंडचं एंड करेक्शनचं एक्सप्रेशन आलं. आता पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स, पाईप या दोन्ही बाजूला ओपन आहे. अशा केसमध्ये फर्स्ट रेझोनन्सला काय होईल? ही साऊंड वेव्ह प्रोपोगेट झाली. पाईपच्या आतली जी हवा आहे त्याच्यावरचं प्रेशर जास्त आहे, म्हणून ते डेन्सर मीडिया म्हणून ऍक्ट होईल, आणि ओपन एंड कडची जी हवा आहे ही रेअरर मीडिया म्हणून ऍक्ट होते. आणि रेअरर मीडिया पासून जर रिफ्लेक्शन असेल तर त्या ठिकाणी अँटीनोड तयार होतो, म्हणून या बाजूला अँटीनोड तयार झाला. ही साऊंड वेव्ह रिफ्लेक्ट झाली. रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर पुन्हा या एंडला आली. एंडच्या बाहेर ही रेअरर मीडियम, म्हणून या ठिकाणी रेझोनन्सला अँटीनोड तयार होईल. म्हणजे या ओपन एंडला आणि या ओपन एंडला दोन्ही ठिकाणी अँटीनोड तयार झालेला आहे. आणि या इन्सिडेंट वेव्ह आणि रिफ्लेक्टेड वेव्हच्या
सुपरपोजिशनमुळे ओव्हरलॅपिंगमुळे या पाईपमध्ये ही स्टेशनरी वेव्ह निर्माण झालेली आहे. आणि या ठिकाणी आपण दोन पाईप घेतलेले आहेत. फर्स्ट पाईपची पाईप ए ची लेंथ L1 आहे, पाईप बी ची लेंथ L2 आहे. लेंथ जरी वेगळे असतील तर या दोन्ही केसमधलं एंड करेक्शन मात्र सारखं आहे. म्हणजेच या दोन्ही पाईपची इनर डायमीटर ही सारखी आहे. इनर डायमीटर सेम आहे. तर आपल्याला काय म्हणताय का, एंड करेक्शन आपण कसं डिफाइन करतो. ऍट रेझोनन्स antinode is not formed exactly at the open end, but it is formed just above the open end of the pipe, and the distance between open end and antinode, that is called as a end correction. म्हणून ओपन एंड आणि अँटीनोड मधलं जे अंतर आहे त्याला आपण एंड करेक्शन म्हणलं. पण पाईप ओपन आहेत बोथ एंड्सच्या बाबतीमध्ये अप्पर एंडला आणि लोअर एंडला दोन्ही ठिकाणी एंड करेक्शन येतं. म्हणजे याच्यात डबल एंड करेक्शन आहे. म्हणजे 0.3D प्लस 0.3D एंड करेक्शन जे आहे, टोटल एंड करेक्शन हे 0.6D आहे. तर अशा प्रकारे फॉर फर्स्ट पाईप आपण फर्स्ट पाईपची रेझोनेटिंग फ्रिक्वेन्सी N1 आहे. या फ्रिक्वेन्सीला रेझोनन्स आला. रेझोनन्स आला की पाईपच्या या ओपन एंडच्या वर अँटीनोड तयार झाला आणि लोअर ओपन एंडच्या खालच्या बाजूला अँटीनोड तयार झाला. म्हणजे दोन्ही बाजूला एंड करेक्शन आलं. आणि या पाईपची लेंथ L1 and distance between two neighboring nodes, antinodes. या antinode to antinode distance किती आलं. Antinode to antinode distance आलं λ1/2, but this λ1/2 is equal to L1 plus E, that is L1 plus 2E असं. So we will make a discussion on pipe A. Pipe A, V is equal to N1 λ1, where N1 is the resonating frequency. From figure 1, he figure 1 है, he figure 2 है. From figure 1, λ1/2 is equal to L1 plus 2E, λ1/2 is equal to L1 plus 2E. कारण या पाईपचं डबल एंड करेक्शन आहे म्हणून 2E आला. या पाईपची लेंथ L1 आहे म्हणून L1 plus 2E is equal to λ1/2. So λ1 is equal to 2 in the bracket L1 plus 2E. तर हे λ1 ची किंमत आली. इक्वेशन नंबर 1 मध्ये ठेवायची. इक्वेशन नंबर 1 मध्ये ठेवल्यानंतर V इज इक्वल टू N1, हे N1 ॲज इट इज 2, हे पाहिजे 2 इन द ब्रॅकेट L1 plus 2E. So where E is the end correction. So velocity of sound wave in a pipe open at both ends is given by 2En1 in the bracket L1 plus 2E. So this is the velocity of sound. For pipe B, same treatment. V is equal to N2 λ2. From figure 2, λ2 ची किंमत या इक्वेशन वरून काढायची आहे. तर या पाईपची लेंथ L2 आहे. याच्या अप्पर एंडला एंड करेक्शन आहे, लोअर एंडला एंड करेक्शन आहे. म्हणजे E प्लस E हा 2E झाला. हे L2 प्लस 2E. आणि हे अंतर अँटीनोड टू अँटीनोड आहे. अँटीनोड टू अँटीनोड अंतर काय येतं λ/2. म्हणून λ2/2. So this is the distance between two neighboring antinodes, and λ2/2 is equal to L2 plus 2E. हेच इक्वेशन इथे या ठिकाणी घेतलं. λ2/2 is equal to L2 plus 2E, and λ2 is equal to 2 in the bracket L2 plus 2E. Put this value in equation 3. Equation 3 मध्ये λ2 ची व्हॅल्यू ठेवली. So V is equal to 2En2 in the bracket L2 plus 2E. ही किंमत या ठिकाणी ठेवली. आणि अशा प्रकारे वेलॉसिटी ऑफ साऊंड आली. पण या पाईप मधली वेलॉसिटी आणि या पाईप मधली वेलॉसिटी सेम आहे. बिकॉज मीडिया इज सेम. या पाईप मधला मीडिया किंवा एअर कॉलम हा सेम मीडियाच आहे. त्यामुळे वेलॉसिटी सारखी आहे. आणि वेलॉसिटी सारखी असल्यामुळे हे दोन इक्वेशन्स, इक्वेशन नंबर 2 आणि इक्वेशन नंबर 4, दे आर इक्वेटेड. Equating 2 and 4, 2n1 in the bracket L1 plus 2E is equal to 2 in the bracket n2 in the 2n2 in the bracket L2 plus 2E. हे 2 कॅन्सल झाला. n1 L1 plus 2 हा 2 इथे आहे. 2n1 into E is equal to n2 L2 plus 2 into n2E. एंड करेक्शनच्या टर्म आपण एका बाजूला घेतल्या. 2n1E मायनस इकडची ही
टर्म या बाजूला आणली म्हणून ती निगेटिव्ह झाली. मायनस 2n2 इंटू ई इज इक्वल टू n2L2 मायनस n1L1. पुन्हा याच्यातून 2e कॉमन काढला. 2e कॉमन काढल्यानंतर काय लिहितं ब्रॅकेट मध्ये n1 मायनस n2 इज इक्वल टू n2L2 मायनस n1L1 and n correction e is equal to n2L2 minus n1L1 divided by 2 in the bracket n1 minus n2 where n1 is greater than n2. अशा प्रकारे आपल्याला दोन्ही केसमध्ये n करेक्शन कॅल्क्युलेट करता येतं. पाईप ओपन ॲट वन एंडलाही n करेक्शन कॅल्क्युलेट करता येतं. पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्सलाही आपल्याला n करेक्शन कॅल्क्युलेट करता येतं.